سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں، اسٹوڈیو میں موجود ہمارے ساتھ ہیں افضل مروت صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. 2018 میں نواز شریف صاحب کو نکالا گیا، پھر آج وہ انڈو ہو گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں اسے غیر معمولی ریلیف کہہ سکتے ہیں ہم؟ قانوناً جو ریلیف ان کو دی گئی ہے میرا خیال ہے کہ اس کی نظیر نہیں ہے ہماری جوڈیشل اینلز میں، کیونکہ پروٹیکٹیو بیل ایک کنسیپٹ ہیں جو ڈیولپ ہوا ہے. خصوصاً مشرف جب پاکستان آ رہا تھا تو انہوں نے یہ پروٹیکشن مانگی تھی جو ان کو دی گئی تھی. لیکن نواز شریف کا جو میٹر ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. ان کا کیس تھا کنوکشن کے اگینسٹ، انہوں نے اپیل کی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھی، اور وہ چلے گئے تھے 4 ہفتے کے لیے بانڈ دے کے. 426 میں ان کی سزا سسپینڈ ہوئی، جس کے بعد وہ نہیں آئے اور قصداً نہیں آئے. ساتھ میں سعودی عرب بھی گئے، UAE بھی گئے، اور پاکستان نہیں آتے تھے. اب جب انہوں نے یہ ٹائم اپنے لیے مناسب سمجھا تو جب آ رہے تھے تو ان کے وکلاء نے کہا کہ ہم سرنڈر کرنا چاہتے ہیں. تو سرنڈر تو وہ ایئرپورٹ پہ کر سکتے تھے اور ایئرپورٹ سے گرفتاری ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے کیا کیا، جلسہ کرنا تھا اور شان سے عدالت آنا تھا، تو انہوں نے ہائی کورٹ میں وہی پروٹیکشن کی ریلیف مانگی. اب 426 میں جب ایڈمیٹڈلی ایک شخص جو ہے پہلے ہی اسی بیل کو ابیوز کر چکا ہو، اس کو پھر جو ہے 4 یا 5 دن کے لیے ریلیف دینا، یہ انتہائی غیر معمولی ہے. میرا خیال ہے کہ اس پہ اس آرڈر کو اور کیسز میں بھی اب فالو کیا جائے گا، کیونکہ 2 جج صاحبان کا فیصلہ ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سمجھتی ہیں کہ جس انداز میں جتنی جلدی ان کا کیس لگا، ہمارے کیسز پہ اعتراضات اٹھتے ہیں، اس کے کیس پہ کوئی عذر نہیں اٹھا اور کل سے آج پہ کیا، تو لہٰذا یہ ایکسٹرا آرڈینری ریلیف ہے جو میرا خیال ہے ڈیزرو نہیں کرتے تھے لیکن ان کو دی گئی. اچھا نیال ہاشمی صاحب، آپ مروت صاحب کی بات سے اتفاق کریں گے کہ جس طرح سے کہا کہ کل درخواست، پھر آج فیصلہ آ گیا پروسیکیوٹر کی جانب سے جو ہے وہ عدالت میں موجودگی، پھر ضمانت، پھر یہ جو سرکار کی جانب سے جو سہولت کاری کا الزام لگایا جا رہا ہے، بلاول بھٹو کی جانب سے بھی گزشتہ روز کا ذکر کیا گیا، مروت صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ غیر معمولی جو ہے وہ ریاست کی جانب سے یہ سہولت کاری کی جا رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں ایسا ہی ہے؟ بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہر قانون تو نہیں ہوں میں، مگر چھوٹا موٹا پریکٹس کرتا ہوں، اپنے دفتر کو چلاتا ہوں اور اچھا بڑا دفتر چلاتا ہوں. کتاب میں نے کھول لیا، جیسے مروت صاحب نے یہ بات شروع کی تو آرٹیکل 10A میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے فیئر ٹرائل، ہر آدمی کا حق ہے. اور یہ کوئی نواز شریف کے لیے نیا قانون آرڈیننس نہیں بنا پروٹیکٹیو بیل کا، یہ ہر خاص و عام کو ملتا ہے، تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. تو یہ ایک نارمل سی بات ہے. اب اس کو اگر بہت زیادہ ڈھنڈورا پیٹا جائے تو اللہ ہی کسی کے زبان بندی کر سکتا، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. رہ گیا عمران خان صاحب کا بھی، آپ اگر دیکھیں تو وہ اپنے گھر میں تھے اور ان کو بیل ملتا رہا ہے. وہ اپنے گھر میں تھے، ان کو آئے بھی نہیں کورٹ، پھر بھی بیل ملا. اور 426 اس وقت سسپینڈ ہوا ہے، ابھی اس میں ان کے پاس ایک پروویژن، اور نہ میاں نواز شریف صاحب نے بیل کا مس یوز کیا ہے. بیل میں کلاس تھا کہ آپ اپنی میڈیکل سرٹیفکیشن بھیجیں گے اپنے صحت کے یہاں پہ قطع کلامی میں عمران خان صاحب بائیومیٹرک کے لیے آئے تھے، اور عمران خان صاحب جی پاکستان میں موجود تھے، اور نواز شریف صاحب کو اگر سرنڈر کرنا ہی تھا، جس طرح سے مروت صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ پھر حفاظتی ضمانت کیوں لی، چونکہ وہ شاہانہ پروٹوکول چاہ رہے تھے. جس طرح سے یہی باتیں ہو رہی ہیں نا کہ وہ 21 تاریخ کو بھی آتے ہی ایئرپورٹ پر سرنڈر کر سکتے تھے. سمر بھائی، کیا کہیں پہ لکھا ہوا ہے کہ نواز شریف جس کا نام ہے اس کو قانونی سہولت نہ ملے؟ نہیں، یہ کہیں بھی نہیں لکھا نا. جو عام آدمی کو سہولت مل رہا ہے نواز شریف کو وہی سہولت مل رہا ہے. کوئی ایکسٹرا آرڈنری ریلیف تو نہیں لیا نا انہوں نے. اگر پروٹیکٹیو بیل سب کو مل رہا ہے تو ہمیں ہی مل رہا ہے. اب رہ گیا سہولت کاری. آپ ان سے پوچھیں اگر کوئی سہولت کاری کر رہا ہے. ہم تو سہولت کاری 2018 میں دیکھ رہے تھے، آج تو مجھے سہولت کاری نظر نہیں آ رہی. ہمیں 2018 میں سہولت کاری بھی نظر آئی، دھرنا میں کھانا بھی سپلائی ہوتا ہوا نظر آیا. ہمیں سہولت کاری نظر آئی جب 24 گھنٹے میراتھن کوریج ہو رہا تھا میڈیا کا، آپ کو بھی یاد ہوگا.
तो कौन सहूलतकारी कर रहा था, कब कर रहा था? आपने देखा होगा इसमें कादी फायज ईसा साहब ने भी अपने एक बयान में, अपने जजमेंट में लिखा है कि सहूलतकार क्या होता है। तो सहूलतकारी हम नहीं ले रहे। अल्लाह ताला ने पहले भी 3 बार नवाज शरीफ को पाकिस्तान के अवाम के ताउन से और पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिश से वज़ीर आज़म बनाया। अब भी पाकिस्तान आ रहे, पाकिस्तान के पॉपुलर ट्रेनिंग लीडर है वो। अगर अदालत कहती है प्रोटेक्टिव बेल के बाद नहीं, आपको बेल नहीं मिलेगा, जेल चले जाएंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। वो पहले भी अपनी बेटी का हाथ पकड़ के आए और अडियाला जेल चले गए। प्रोटेक्टिव बेल के बाद अगर नहीं देती है 426 में बेल, तो जेल जाने को तैयार। उन्होंने कब मना किया कि मैं जेल नहीं जाऊंगा? मगर अदालतें आज आज़ाद हैं, खुद मुख्तार हैं। वो अब काजी फायज ईसा साहब का दौर है। मैं ये समझता हूँ ऐसा नहीं होगा कि आप किसी को सादिक बना दें, किसी को अमीन बना दें, किसी को 452 लोगों में से एक ही आदमी को आप ट्रायल करें जिसका नाम भी ना हो पनामा में और उसको अहकामा में आप निकाल दें। अब ऐसा नहीं होगा। चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही है और इंशाल्लाह जाना चाहिए। अच्छा हैदर भाई साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस मुतालिक? जिस तरह से नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जा रहा है कि रियासत उन्हें गैर मामूली प्रोटोकॉल दे रही है, आप या मैं या फिर पाकिस्तान का कोई भी शहरी इससे इस्तेफादा कर सकता है? इस तरह का प्रोटोकॉल उसको मिल सकता है या सिर्फ ये ख़ास लोगों के लिए, ये सिर्फ पाकिस्तान में? देखें, पहली बात तो ये है कि प्रोटेक्टिव बेल मिलने में कोई बार या कोई ऐसा कतगन कानूनी लिमिटेशन नहीं थी। ठीक है, इसमें प्रेसिडेंट ज़्यादातर जो हैं वो उस टाइम के होते हैं जब आप ड्यू प्रोसेस लेने ट्रायल के वक्त जाते हैं, बट अपील का हक भी एक ड्यू प्रोसेस के हक का हिस्सा है। और ठीक है कि ज़्यादा प्रेसिडेंट जो है वो कन्विक्शन इन एब्सटेंशिया के हवाले से है प्रोटेक्टिव बेल का, और यहाँ पे वो एब्सकॉन्ड कर रहे थे और फिर वापस आके अब जो है वापस आ रहे हैं। लेकिन कहीं ये नहीं लिखा कि ये डिस्क्रेशन कोर्ट नहीं इस्तेमाल कर सकता कि इन सर्कमस्टांसेस में भी, जो कि नवाज शरीफ साहब के हैं, कि वो बेल ना दे। तो मैं इसको गैर मामूली अगर है भी, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जिस तरह से उनको कन्विक्ट किया गया था हफ्ते में 6 दफा पेशियां करके, उससे ज्यादा गैर मामूली तो नहीं है। इसमें तो कोई शक नहीं है। तो ये बात ये कि जो गैर मामूली तौर पे करप्शन खत्म करने के लिए कहने को केसेस बनाए जाते हैं, तो उनका अंजाम कुछ इसी तरह होता है जिस तरह अब नवाज शरीफ साहब के केसेस का होने जा रहा है। तो इसमें मैं कोई मायूब बात नहीं देखता। एक तो प्रोटेक्टिव बेल उनको मिलनी चाहिए भी थी और मिली भी है, और इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। ठीक है, जहां हमें 2 घंटे लग जाते हैं बेल लगवाने में, तो वहां शायद इनको कम टाइम लगाओ। लेकिन जहां आम ट्रायल जो है वो कभी भी कोई कुछ माह में खत्म नहीं हो जाता, एक आध माह में, जिस तरह के नवाज शरीफ साहब का जो है वो बड़ा कन्वीनियंटली इलेक्शन से पहले खत्म किया गया। तो उसी तरह से इन मामलात को आप उस पस मंजर में देखें कि ये सियासी केसेस होते हैं और फिर सियासत की नजर ही हो जाते हैं, और तो ये इसमें कोई गैर मामूली बात नहीं है। अगर आपको गैर मामूली उनकी बेल लग रही है तो उनकी कन्विक्शन नहीं गैर मामूली लगी है आपको। ठीक। अच्छा मरवत साहब, सोहेल वड़ाई साहब की जानिब से आर्टिकल लिखा गया, शायद आपने पढ़ा होगा, आपकी नज़र से गुजरा होगा। वो लिखते हैं कि 2022 में होने वाली मुलाकात में नवाज शरीफ ने उन्हें बताया कि चेयरमैन पीटीआई सियासतदान नहीं है, और वो ये भी लिखते हैं कि नवाज शरीफ वापस आकर चेयरमैन पीटीआई के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ होंगी उनका हिस्सा बनेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि चेयरमैन पीटीआई को। जी हाँ, मैं अर्ज़ कर दूँ कि चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तारी से कबल ही लंदन प्लान के बारे में बात कर चुके थे, जिसके 2 जो अहम हिस्से या जुज़ू हैं। एक तो नवाज शरीफ साहब को जो हैं केसेस से निजात दिलानी है, दूसरी ये एक कंडीशन थी कि जी जब वो आएंगे तो चेयरमैन पीटीआई को जेल में होना चाहिए। साथ में नवाज शरीफ साहब की कंडीशन थी उससे पहले कि आने से पहले, साथ में ये और ये तो चेयरमैन पीटीआई साहब भी बारहा कह चुके हैं कि वो तो चाहते हैं कि मैं पहले जेल जाऊं फिर उसके बाद वो वापस। वो बारहा कह चुके हैं और वही हो रहा है। इसके अलावा जो एक और चीज़ है जो सरकमस्टांशियल या वाक़याती शहादत है, वो ये हैं कि जब लंदन से वो रवाना होते हैं तो अब वो कन्विक्ट हैं कानून की नज़र, रियासत पाकिस्तान को मतलूब है। अदालत में उसकी अपील डिसमिस हुई है, लेकिन जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हैं वो उनको छोड़ने जाते हैं। नंबर 1, अगर हुकूमत की इसमें मंशा न होती तो क्यों कर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर जो हैं उसके हम रकाब होते। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे आ रहे हैं
جلسے کے لیے پرمیشن گرانٹ ہوتی ہے، جب اس کا کیس لگتا ہے، اب کیس جو ہے ہمیں علم نہیں تھا کہ ان کے وکلاء آج دائر کر رہے ہیں، لیکن نیب کو علم تھا اور نیب کے پراسیکیوٹر جو ہیں فوراً ساتھ میں پیش ہوتے ہیں، جی ہمیں اعتراض نہیں، اس سے پہلے ہی وہ آلریڈی پیش ہو جاتے ہیں اور کسی کو درخواست پر اعتراض نہیں ہوتا۔ اب یہ سہولت کاری کیا ہوتی ہے؟ تیسری بات یہ ہے کہ اپیل جو میرے فاضل دوست نے کہا کہ اپیل کنٹینیویشن آف ٹرائل ہیں، اپیل تو ان کی خارج ہو چکی تھی، تو اپیل تھی ہی نہیں۔ اگر اپیل پینڈنگ ہوتی تو تب بھی شاید اس حوالے سے قانونی بات ہو سکتی تھی۔